सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैन छोटे बच्चे सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोई शक्ति प्रदर्शन करने आए, कोई वोटां भी नेड़े तेड़े है नहीं, कोई वोटां की गल करने भी नहीं आए। हजे साल तो ज्यादा पे उदों पता नहीं किहड़े राजे की परजा होगी, पल पल का पता नहीं लगता। सिर्फ गल करना आया था आम लोगों के चुल्हियां की बुझ रही अग की गल करना आया। चाहे वह खेती करता है, किसानी अंदोलन चल रहे, चाहे वह दुकानदार है, चाहे वह खेती नाल किते भी आधारित धंधे नाल जुड़िया हो, अपना जिहड़ा कस्बे ने भावें शैणा हो गया, भदौड़ हो गया, महल कलां हो गया, धूरी हो गया, दिड़बा हो गया, पातला हो गया, लहरा गागा, मूणक, भवानीगढ़, अपने हल्के च तपा हो गया, बहुत है जिला संगरूर जिला तो 100% जा खेती ते आधारित है, जा खेती नाल आधारित धंधियां ते जिवें बाजार है थोड़ा। जे देखो मैं पहला भी कहता रहा, मैं अज भी कहना, मैं पार्लीमेंट च भी कहा सी, MP बाद च, कलाकार भी बाद च, पहला किसान आ, क्योंकि जो जम्मे सी तां विरसे च आशा ट्रैक्टर, हल, पंजालियां, तवियां ते सुहागे ते पीटर इंजन मिले सी। इनू किसान अंदोलन ना कहो, ये जन अंदोलन है। मैं पहले दिन कहता रहा कि कल्ले किसानां दा नहीं है। हुण मैं किवें तुहानूं दस्सां भी किवें तुहाडे नाल जुड़िया होया। जदों जमीन ही ना रही फिर ट्रैक्टर भी अंबानिया ने ट्रैक्टर थोड़ी लेना अपना, उन्होंने तो बड़े आउणगे रेल दे इंजन जिहड़े तो ट्रैक्टर भी को फिर शहणे वाला जिहड़ा स्पेयर पार्ट की दुकान करता है वह भी बंद होगा। वो तो थोड़ी पैरिंग लैन आउणगे, ਜਾਂ ਸਰਬੋ ਦਾ ਗਰੀਸ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਸਪੈਂਡਲ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ, शलगम ते थोड़े जे होर मूंगरे शींगरे जे फड़ लेंदी बट्टां ते बीज आंदे। हुण बट्टां ही नहीं रही, तुसीं कित्थे बीजोगे तुसीं मूलियां गाजरां, तां फिर तेलू भी जाऊ जुड़े होए नाल। जदों खेती ना रही आपदे हत्थ च तां फिर दातियां तिखियां कर, दातियां दंदे कड्ढण वाले, कईयां बनाने वाले, विच हत्थे पाउण वाले, छोटे मोटे लार या मिस्त्री ते ट्रैक्टरां दी रिपेयर करने वाले मिस्त्री, उन्हां कोले थोड़ी न्यूजल प्लेंजर ठीक कराउण आउणगे अंबानी जां ना, वो भी बंद होणगे भाई। ते जदों रौला ही 3 वक्त की रोटी का रह गया, भी पता नहीं मिलू, पता नहीं ना 2 डंग की रोटी का रह गया, फिर रामा फ्रूटा वाला भी गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कौन चीज़ खरीदू, फिर वो भी गया जी। ते जदों खाण वाला एप्पल नहीं खरीद सकते, फिर फोन वाला एप्पल किवें लवांगे, फिर विनोद मोबाइल वाला भी गया विच। ते जदों साडियां मावां भैणां नूं चिंता ही तन दे 2-3 कपड़ियां दी रह गई, फिर काके सनिया तो कोका कौन कढ़ाऊ, पिछी काका गया। सही गल्लां ने ना,
सही है ना? ये थोनों कोई होर नहीं दस सकदा लीडर, उन्होंने तो पता ही नहीं। आ बाजार जेड़े च खड़े आ 100% पिंडां वालियां दी आमदन ते डिपेंडेड है। जे फसल वधिया हो जूगी बाजार च रौनक हो जूगी, जे बेमौसमे गड़े पै जाणगे यही बाजार सुनने हो जाते हैं। पुछ लो दुकानदार खड़े भरा खड़े, एक दूजे ते आपां डिपेंडेड आ। आड़तीए कहंदे विचोलीए कढ़ देंगे, पता नहीं दलाल पता नहीं की ना देंदे उन्होंने। यार कमाल है। आड़तीआ जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀਰੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਮਨੀਮ ਜਾਂ ਆਪ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਆੜਤੀਆ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ। ਗਰੰਟਰ ਬਣਦਾ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਲ ਦੀ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਇਹਦੀ ਜੀਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆੜਤ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਾਨੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਹਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਝਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ 2.5% FCI ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1825 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1840 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਆਉਣ, ਖੇਤੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣ। ਬਈ ਫਸਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੇ 2000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆੜਤੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਬਿਹਾਰ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਕੜ ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਠ ਵੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ,
यूनियन के मैंबर या पार्टी के वलंटियर। सो जे रोटी ना रही तो फिर राजनीति का मैं तो गल करना है। मैं तो पार्लीमेंट च बोलिया भी तू सुनिया होना। मैं तो यही कहा कि तुसी देशद्रोही के टैग लाई जाने साडे ते यार। देखो कैसी गल है, उन्होंने दे मूहरे किल ठोकी जाते ऐ किल खड़े करते किसानों के मूहरे। मैं कहा एडे तो कंडे मूई पे रहते 6-6 महीने दे, तुसी किल्ला ना डराउने हो। कमल के फुल वाले किल ठोकी जाते हैं, जेडे आपके सुहागिया च किल ठोकते हैं वो फुल पाई जाते उत्थे। ऐ ना रोको बई, गलबात कर लो इन्हां नाल। थोड़े आपदी ने ना जी देशद्रोही ने, माओवादी ने, नक्सलवादी ने, पता नहीं किहड़े वादी ने। आता यार असीं तां इकट्ठे रहण वाले लोग हां। जेड़े बापू बैठे उत्थे, मावां बैठियां 90-90 साल दियां, जिन्हां ये देशद्रोही पता नहीं होर की कहंदे आ। ओहो ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਚਿੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਾਵਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਚੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਇੱਕ ਨਟ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਟ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਜੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਅਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਪਟ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 60-70 ਮੁਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ 10,000 ਟਨ ਦਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਦਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਭਾਅ 60 ਰੁਪਏ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 120 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਉਹ 115 ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ 115 ਤੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ ਦਾਲ ਦੀ 90 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 180 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ 180 ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ 175 ਰੱਖ ਲਓ।
अगले साल 120 रुपये हो गई एवरेज, जिन्ना चਿਰ 240 नहीं होती। गवर्नमेंट मूरे मूरे आ मतलब। तुसी आप सोचो, आ मोबाइल नहीं खड़े बहुत सारे मुंडे लाइव भी चला रखा होना इथों, वो डाटा तुसी खरीदते हो इन्हां कंपनियां को, प्राइवेट कंपनियां कोले जिन्हां दे मोबाइल ने उन्हां तो डाटा खरीदते हो। हाँ जी 100 GB 500 GB इन्ने रुपया का डाटा खरीदते हो। जदों मर्जी कंपनियां कह दिंदियां ने अगले 5 दिन लिए डाटा बंद है, इस लाइफ आप देखिए ना चलता नहीं है, वो कहना डाटा बंद है। हुण मैनूं ये दसो, जे अपनी मन मर्जी ने कंपनियां आपदा अपना खरीदिया होया डाटा बंद कर सकदियां ने, जे इन्हां कंपनियां कोले बदकिस्मती नाल आटा आ गया फिर की करांगे? आटा ही मंगदे आ हुण, आटा दे दो डाटे वाले नूं, आटा बंद कर दे करनगे वो भी सैना भदौड़ दे इलाके च अगले 6 दिन लिए आटा नहीं मिलूगा। लै की करांगे जी? यही धंधा रह गया जिहदे च सरकार किते विच वड़दी नहीं सी, कंपनियां प्राइवेट किते वड़दियां नहीं सी। खेती मैं खेती करदा, मैं 6 महीने बाद फसल लिया के बेच के मैं आपदा भाई गुजारे का जिहड़ा समान शहरों लैके जाना, होर किसी नूं कोई विचारे कोई कंपनी जां कोई होवे वो कहंदे नहीं ये भी खोना है। अमरीका दे विच कनेडा दे विच ये कानून बहुत चिर तो लागू ने, ते उत्थे दे किसानां दी हालत पुछ के देखियो। कॉस्को ते वालमार्ट उत्थे बड़े स्टोर ने, मतलब अद्धे सहने जिहड़ा स्टोर हुंदा एक कॉस्को दा, लक्कड़ तो लैके सूई तक जो मर्जी चीज इक्को छत थल्लों मिलदी है, किते होर नहीं जाना पैंदा। उन्होंने खरीदे हुए ने अपने खेत, वो लिया जो मर्जी मुकर जाते हैं भी नहीं क्वालिटी सही नहीं हैगी। हुण चन्नो वाले ने ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ आलू बजाते हैं ना, कुरकरे वाले लेज वाले एग्रीमेंट कर लेंगे, तेरा जिन्ना भी आलू होगा लवांगे, नाल छोटी छोटी शर्तां भी रख लेंगे भी उन्होंने शर्तें लगना। वो कदे पढ़ी आप ट्रैक्टर लैन वेले नहीं पढ़ते भी की है। जदों आ जाता आलू उदों एक कड़ा जा कढ़ लेंगे, कड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਤ ਲੈ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਤੇ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਬਚਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23.9% ਮਾਈਨਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਕੱਲਾ 3.5% GDP ਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਪੀ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, BJP ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਲੋਕ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ BJP ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, 50 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। GST ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ CAA ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ। ਕਿੱਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ सभा ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ इस बिल के हाँ में है, पक्ष में है हाँ कहें, जो पक्ष में नहीं है ना कहें, हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ। तेनू क्यों पता लग गया हाँ कह किसी ने, उसको पता ही लग रहा है कौन की कह रहे, बस धक्का करना। चलो कोई नहीं, हो जाता कई बारी गौरमेंटां तो कानून गलत बन जाते हैं, लोगों के रोह नूं, लोगों दी भावनावां नूं समझदे होए ये कानून वापस ले लेने चाहिए। बड़े 3-4 मौके वधिया आए, गुरु नानक साहब का गुरपुरब आया 505वां, उत्थे सी किसान, उदे मोदी कहंदा कि किरत करो वंड छको ते नाम जपो वाले गुरु दे अज जन्म दिहाड़े वाले दिन मैं किरतियां नूं एक गिफ्ट देना कि कसूर जिहड़े कानून वापस ले। एडा धौन च सरिया अड़िया होया, पर कोई गल नहीं, लगे हुए हैं थोड़े नाल, थोड़े हक च। एक गल तो चलो तुसीं इत्थे खड़े हो, तुसीं मेरे ते यकीन किया, मैनूं दूजी बारी उत्थे भेजिया, ते मैं मेरे ते बहुत बड़ा एक कर्जा है थोड़ा कि मेरे ते इन्ना यकीन करदे हो, क्योंकि 15 लाख बंदा रिप्रजेंट करदा मैं उन्होंने भी भाई साडा बंदा ये है। पर एक गल तो तुसीं शायद थोड़े दिल को कितना कितने सुकून मिलता होगा भी हाँ यार इस बंदे दे काफले दे मूरे मोटरसाइकिल ला के ट्रैक्टर ला के सुकून मिले है। एक अद्धी बार तो जो पार्लीमेंट च बोलते हैं वो तो थोड़ी हिक चौड़ी होंगी, वो भी साडे वाला मोदी नूं पैंदा है भी साडे वाला पैंदा है, वो भी बीजेपी वाले भी देखते होंगे, हो गया खड़ा पीली पग वाला बस कर होए, कहते मैं कहना क्या बस कर, जब थोड़ी बस नहीं होंगी मैं बस किवें करा। सो आवाज़ उठाते रहेंगे, ये नहीं है कि आप आवाज़ बंद कर देंगे। विरोधी पार्टियों का काम होता है कि सरकारां दे कामां ते ध्यान रखे, उन्होंने जगाउंदा रहे। सो असीं अपने वालों फर्ज निभा रहे हैं, बाकी होर भी ने चलो कई सौ सू के भी आ जाते हैं, कई हाली ला के मुड़े आते हैं, उन्होंने आपकी काम मोढा भी उतर जाता जी वो आपदियां उन्होंने मुश्किलां ने, पर तुहाडे दित्ते हुए इस प्यार नूं दुगना तिगना करके पार्लीमेंट राहीं मोड़ना ये मेरा फर्ज बनता। सो मैं इन्हां कोल कख नहीं। लो सुखबीर बादल पार्लीमेंट च कहना मैं भी किसान हाँ, मैं क्या तू किधरों किसान है, नहीं कहना मैं भी किसान हाँ। हुण किसानां दे अंदोलन दी किसानां ही चढ़ाई हुई है पूरी, जो चारे पासे किसानां ही चर्चा है, कहना मैं भी किसान हाँ। ये वो गल होगी जी
डाकुआं ने बस घेर ली, लुट के सारा समान, सारियां सवारियां लाइन च खड़ा लिया। डाकुआं दा सरदार कहना ना पुछ पुछ के गोली मारी जाओ। पहले बंदे नूं पुछया की नाम है, कहता रमेश कुमार, गोली मारती। दूजे बंदे नूं पुछया की नाम है, वो कहना बलकार सिंह, गोली मारती। तीजी कोई माता सी, हाँ माता जी कहते की नाम है, वो कहती पुष्पा देवी। डाकुआं सरदार कहना गोली ना मारियो, मेरी मां का नाम पुष्पा देवी सी। माता जी को देख के मैं मेरी मां की ममता याद आ गई, कितना प्यार करती होंगी सी, इन्हें छड़ दो, छड़ती। उदों अगे लाइन च खड़ा सी सुखबीर वर्गा, कहते की ना है, कहते ना तो गुरदेव सिंह है, मैनू पिंड च पुष्पा पुष्पी कहते। डाकुआं सरदार कहना 5 गोलियां वध मारो, मेरी मां का नाम बदनाम कर दो। हूं तो कहते साडे ट्रांसपोर्टर, हूं साडे होटल ने, हूं अजकल सानू किसान किसान ही कहते। हाँ उन्होंने हालत है यार, मैं तो इन्होंने चिरड़ भूंडियां कढ़ दूं देख रहे हो। वो कहे यार कितों, मैं तू कितों किसान है दस मैनू। किसान है वो अज 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 विधान सभा देखिया सी चंडीगढ़, वो अपना मजीठिया, वो गड्डा नहीं फिर 2 बल्द जोड़ी गड्डा नहीं फिर हद है यार। ले उन्होंने पुछ लो जूड़ा किहनूं कहंदे ने, छत्त ला ले जिहदा जूड़ा। हाँ इन्होंने कख नहीं पता। आ जिहड़े किसानां दे मसीहे बने फिरदे ना, सुखबीर होरी, मजीठी होरी, कैप्टन अमरिंदर नूं पुछ लियो कि गन्ना किवें बीजीदा, शर्त लाओ। नहीं आए कहना पहले गुड़ दी छोटी छोटी रोटियां कर लेंदे ने, फिर उन्होंने ऐ टप्पी जांदे। इन्होंने कदे मुड्ढा देखा होवे तां पता लगे इन्होंने कख नहीं पता। तुसीं ऐ करो, आपां नरमा चुगदे आ, 4-5 बार चुक के ਜਿਹੜੇ ਟਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਧੁੱਪੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੋ ਟਿੰਡੇ ਖਿੜ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਨਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਊ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਖੇਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਟਿੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਤੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ 'ਚ ਐਸੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ, ਐਸੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਕਰਤੂਤਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੈਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੱਬ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ SHO ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਨਾ। ਤਾਈਓ ਖੜਾ ਭਾਈ, ਤਾਈਓ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਹਾਲਾਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਐ ਫੁੱਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੱਗ ਚੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਟੁਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ। ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਔਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
तो इस करके ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਮਪੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੂਟਰ ਹੱਟ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ परसों ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 47 ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਣੇ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸੁੰਘਣਗੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਪਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਸੁੰਘਣ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਊ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਐਡੀ ਤਾਂ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ADGP ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ADGP ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20-25 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਬੂਟ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਐਡੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਪੁਲੀਆਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦੋ ਲੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਟ ਦੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਾਓ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਆਉਣ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ MP ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਕਟ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖੜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਈ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭੀਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਕਲਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਬਲਾਉ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਹਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਓ ਕੋਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਗਤਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੀਏ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ
दसो सही गल है नी, ये गल भी सही है। बस भोगा ते आउंदे बस उदों की पुछी हुण पल्ली ते बैठे होने उदों। सो इस करके वीरो संगरूर वाले इस गल की बधाई है, लोक सभा हल्के वाले बरनाला जिले वाले संगरूर जिले वाले कि तुसी जिहड़ा किल कड्ढिआ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत राजनीति च मैनू भी दसदे आ वो दूजे भी कि घट्टो घट्ट लीडरां दे मूहरे बोलना सीख गए। हऊआ निकल गया डारा भी MP आया होया ओए ना ना ਇਹਦੇ मूहरे नहीं बोलना, जे बोलांगे तो पुलिस फड़ लैंदी हुंदी है। लै दस क्यों नहीं बोलना यार, मैं थोड़ा चुनिया होया, जे मेरे च कोई कमी है मैनू दसो बोल के, मैं दसदा। मैं किहड़ा 16 कला संपूर्ण बई, कोई बंदा भी नहीं होंदा 16 कला संपूर्ण। जे 16 कला संपूर्ण हो जे तो बंदा रब बन जे, फिर तो रब ते बंदे की फर्क रह गया। सुख दसो कोई कमी कोई घाट भी आ करना चाहिए भाई जी, आपां नूं आ चाहिए आ होना चाहिए, मैं तो हाजिर हां। तो उधर वो पुलिस वाले नहीं नेड़े लगन देंदे, जे पुलिस तो लंघ जी थोड़े पिंड जथेदार नहीं नेड़े लगन देंदे। हाँ वो करना कहते बलदेव ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। मैं थोड़े पिंड भी बहुत सारे टूरनामेंटा ते आया, मैं बहुत सारे होर सभ्याचारक मेलियां ते आया। उदों पैसे मैं दसदा सी, मैनूं कलाकार भरा मिल जाते कई बारी, कहंदे किवें है, मैं कहा भाई कर्जा लाई जाना ब्याज समेत। कर्जा किहड़ा लाई जाना, मैं जिहड़े पिंड टूरनामेंट ते 2 ਲੱਖ लैके गया हुंदा सी मैं अज तो 15 साल पहला, उही बुलाउंदे हुण कहंदे बताओ इहनूं। हुण मैं उत्थों दा MP हूं, कहंदे ब्याज लग के 3.5 ਲੱਖ होया पिया लैंदे जाए ते मैं तो कर्जे लाई जाना भरा। खैर तुहाडा ही है, तुहाडा प्यार है, तुहाडा ही पैसा है, पैसा कोई पल्ले नहीं लाउंदे, कोई सान नहीं करते, तुहाडे पैसा है। बस वो पेन मेरे हाथ च उस पैसे नूं देण वाला। ते तुहाडा पिंड तां वैसे ही मैं देख रहा सी बड़ा वधिया पंचायत घर बन रहा है, ते अगांह बधू पिंड है जो टूरनामेंट ते भी आए सी, बड़ा वधिया टूरनामेंट सी। और चंगे बंदे आउण ना अगे पंचायतां च, मैंबर सरपंच चंगे पढ़े लिखे बंदे होण, बदल जूगा निजाम। नहीं तो पुराना गांव की करिए, गूठे लवाई जाते चाक के सारी शाम लग ले जाते, वो पता ही नहीं लगता भी काहदे वास्ते की कीता सी। सरपंच नूं आपदे अधिकार पता होण तां समझ लो पिंड नूं आपदे अधिकार पता है, क्योंकि तुसीं सरपंची अधिकार वाला चुनिया तो मतलब पिंड नूं पता है कि सरपंच साडे अधिकारां दी राखी कर सकदा। वधिया मैं कोई पार्टी पद्धर ते मैं किसी गल नहीं करता। मैं तो कहना जिहड़े पिंडां 'च वधिया काम हो रहे ने तारीफ करनी चाहिए, सिफत करनी चाहिए। जिहड़ी मर्जी पार्टी का सरपंच, पहली गल तो सरपंच पार्टी का होना नहीं चाहिए, सरपंच पिंड का ही होना चाहिए भी मैं तो इस पिंड का सरपंच। वोटां वेले जिहड़ा मर्जी लग जाए, वोटां दा रौला तां महीना की हुंदा यार, महीना जिहदे मर्जी लग जाओ तुहाडा हक है। उदों लोग तुहाडे मगर लग के पाउण ना पाउण वो उन्हां दी मर्जी है, पर घट्टो घट्ट 11 महीने तां पिंड के हक वालों बोलो। जो BSP वाला कोई आता है, कोई कांग्रेस वाला आता है, कोई BJP वाला या अकाली दल आके पिंड की भलाई वास्ते कोई 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ दिंदा है भी मैनूं मुख मेहमान बना लो बना लो। जो मैं साडे पिंड की 100 की टूरनामेंट कमेटी का प्रधान हुंदा सी 2007-8 3 दिन सी, अज तो मुख मेहमानों के रेट बनते सी भावें ट्रक यूनियन प्रधान आ जाए 50,000 तो घट लेंदे बन जा मुख मेहमान। उन्होंने लोग चाहिए होंगे, लोग असीं दे दिंदे भाई सानूं साडे पिंड नूं पैसे दे। सो इस करके पिंड की तरक्की वास्ते जिथे भी जाना पवे जावांगे। मेरे कोले हैगे तो मेरे बस च है, तो मैं क्यों अजे बंद कर रखे मोदी ने, पर फिर भी हैगे हजे थोड़े जिहे रख रखे एमरजेंसी वास्ते, वो वरतांगे जिथे भी किते तुसीं कहोगे। पर मैनूं इन्ना कि पता है असीं हुण 21 जनवरी नूं 21 मार्च बाकी पुराने बहुत बड़ा किसान सम्मेलन कर रहे हैं। देखो मोदी तक गल पहुंचाने का एक ही जरिया जी नैशनल ते इंटरनेशनल मीडिया गल पहुंचावे। तो केजरीवाल जी उत्थे आउणगे, अरविंद केजरीवाल 3 बारी केजरीवाल ने मोदी हराया दिल्ली च, 3 बार सारी फौज लाई हुंदी उहने
ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਠ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, यूपी वाले पासे फैल गया, मध्य प्रदेश वाल, ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 99% ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਪਰ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਚਮਚੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ। ਇਹ ਨੀਤ ਹੈ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜਾਵੜ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਸਜ਼ੋਬਾਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਆਪੋ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ।
ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਮੂਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ MP ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MP ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੈਨੂੰ 605 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ MP ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ MP ਤੋਂ, MLA ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ MP ਬਣਿਆ 14 'ਚ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਵਧਾਈਆਂ। ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲੂ, ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਾ ਹਾਲ ਮਾਰਾ ਲਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਸਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਪ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਹੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪਈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਕਮਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ RO ਲੈ ਲਓ, RO ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਓਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੱਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਘਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਐਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਕਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ 4 ਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂ, ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਰੋਡਵੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਨੌੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ,
ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਆ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਟੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਘੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ MP ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੌਸਮ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਠੰਡ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ? ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨਮਸਾਨ, ਖਲਕਤ ਸੁੱਤੀ ਅੰਦਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਤਾਣ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀਏ ਬੁੱਕਲੋਂ ਪਾਲਾ ਆਵੇ ਖਾਣ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਹੋਊਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬਲੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹਦੇ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ PGI 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਪੈਨ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂ। ਜੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ विदायगी लवां, पर कोई गल नहीं। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलते रवांगे, जिउंदे वसदे रहो, आराम ना जाओ। दो नारे दोने हथ उपर चक के शहीद आजम भगत सिंह होरां दे उन्हां दी आत्मा नूं सुकून मिल जू। हैगे ने अजे बोड़ा थल्ले जिन्हां ने साडे वाले नारे च तेल हजे पा रखिया साडे वाले दीवे च। इनकलाब